Mm, mm. الصحيح أين وصلنا في صحيح؟ تعرف خلاص ها؟ المثال خلاص. الحكم الصحيح. حكم الصحيح من شروطه خلاص. طيب سنبدأ إن شاء الله بقليل. هل منكم هناك يعني PDF؟ من عندها PDF؟ لا أستاذ. تفضلي share screen. أنا punya Ustaz. تفضلي. تمام. silakan di-share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lahu amin ya rabbal alamin. طيب قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الصحيح. الصحيح لغة ضد السقيم، واصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. نعم، هذا هو تعريف الصحيح وشروطه خمسة. الأول اتصال السند، والثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة، والرابع عدم الشذوذ، والخامس عدم العلة.
ماذا اتصال سند هو يعني أن يأخذ كل راو من رواته يعني آه، ماذا أخذ مباشرة. نعم. أن يأخذ كل راو من رواته أحدا مباشرا عمن فوقه، ya, عمن فوقه من أول السند إلى آخره. أما عدد الرواة يعني كل راو من رواته أن يكون متصفا بكونه مسلما عاقلا بالغا غير فاسق وغير مخرم المروءة. أما ضبط الرواة يعني أن كل راو من رواته يعني كانت تام الضبط. والضبط هذا يعني نوعان، هناك ضبط الصدر وهناك ضبط كتاب. والضبط يعني بمعنى يعني لا يخطئ حينما أخبر ما رواه، أخبر ما سمعه. هذا هو ضبط. يعني إذا كان إذا قد يكون هناك قوة الحفظ، قوة الحفظ فأصبح ضابط الصدر، وهناك قوة الحفظ في ماذا قوة الكتابة. إذا كتب سريعا وصحيحا حتى لا يفوته من الكلام، فهذا هو يعني ضبط الكتاب. لذلك إذا أخبر عن كتابه لا يخطئ، لأنه كتب كتابا صحيحا، كتابا يعني ماذا ليس هناك خطأ في كتابته. إذا يعني أخبر الخبر بصحة. وهناك عدم الشذوذ، يعني عدم الشذوذ أي لا يكون الحديث شاذا. والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق. مخالفة الثقة لمن هو أثق، لمن هو أوثق منه. وعدم العلة أي ألا يكون الحديث معلولا. والعلة هو سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، يعني يبطل في صحة الحديث، مع أن ظاهر السلامة منه. في الظاهر السلامة من العلة، ولكن حينما ماذا حينما حينما بحث، نعم، اطلع إذ هناك العلة. هذه هي شروط الصحيح. مثاله قد أخذنا في الأسبوع كذلك في حديث يعني حدثنا، يعني هذا في كتاب في صحيح البخاري مسلم، في صحيح البخاري عفوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وهذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الأول ماذا سنده متصل، سنده متصل. نعم. وهنا عبد الله بن يوسف مالك ابن شهاب محمد بن جبير بن مطعم ثم عن أبيه. هذا كل ربي هذا ماذا يلتقي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم بعضا. يعني الراوي الأول أخذ مباشرة من الراوي الثاني. عبد الله بن يوسف أخذ مباشرة من مالك، مالك أخذ مباشرة من ابن شهاب، أخذ مباشرة من محمد بن جبير بن مطعم، ثم محمد بن جبير بن مطعم أخذ مباشرة من أبيه وهو جبير بن مطعم. وجبير بن مطعم هو صحابي، وهو اشترك في الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سند متصل. طيب ثم كذلك يعني كل رواة من هذا الرواة عدول، كل رواة من هذا الرواة عدول ضابط، عدول ضابط. نعم. يبدأ من عبد الله بن يوسف هو ثقة متقن، مالك هو إمام حافظ، ابن شهاب الزهري هو فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، ومحمد بن جبير هو ثقة، وجبير بن هو صحابي. إذن كله يعني ثقات، كله مدى عدول وضابط. ثم كذلك لأن هذا ليس هناك شاذ، ليس هناك شاذ، عدم الشذوذ. نعم.
ثم خامسا كذلك ليس هناك علة في هذا الحديث. إذن هذا الحديث الصحيح. أما حكم الصحيح هو هنا وجوب العمل به، وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يقتد به من الأصوليين والفقهاء، وهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. هذا خلاص ya. الآن هنا نبدأ المراد بقولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح. ما المراد حينما قال قال علماء هذا حديث صحيح أو قال هذا حديث غير صحيح؟ المراد بقولهم masih kurang ke atas lagi. نعم. المراد بقولهم هذا حديث صحيح، نعم، بمعنى أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، ya. أن الشروط الخمسة، ما هي الشروط الخمسة آنفا يا خورون؟ ما هي الشروط الخمسة آنفا؟ اذكري. هيا بسرعة خورون، صوت، افتح الصوت. افتح الصوت يا خورون. أين هي؟ طيب اسم جهياني، تفضلي اسم جهياني. نعم، ما هي شروط الخمسة يا اسم جهياني؟ الأول اتصال السند، نعم. الثاني عدالة الرواه، الثالث ضبط الرواه، الرابع عدم الشذوذ، نعم. الخامس عدم العلة. نعم، هذا فمراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة قد تحققت فيه. نعم، قد تحققت فيه، أي بمعنى هذه الشروط موجودة متوافرة في هذا الحديث، يا هذا هو صحيح. لا أنه مقطوع بصحته، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. هل فهمتم هذه العبارة؟ ما يا أستاذ. لا أنه مقطوع، لا أنه مقطوع بصحته. ما معنى مقطوع بصحته؟ Terpotong. terpotong. Terputus. La anna maqtu'un bisihhatihi. Maqtu itu arti kalimat qat'i. Qat'i arti makna qat'i. Ma qat'i. Qat'iyun. terbuang. Hunaka dalil qat'iyun, hunaka dalil dhanniyun. عرفتم دليل القطعي؟ لا أعرف أستاذ. ما عرفت الدليل القطعي؟ هناك دليل قطعي، هناك دليل ظني. قطعي هذا ضد ظني. mana ظني؟ Nah, طيب. افهمي هنا. لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang terpenuhi, ya, 5 syarat tadi terpenuhi. La annahu tidak berarti maqtu'un bisihhati. Tidak berarti bahwa hadis itu sudah pasti benar. Ya. Jadi maqtu itu pasti. Maqtu itu pasti. Ya. La annahu maqtu'un bisihhatihi fi nafsil amr. Jadi hadis sahih itu adalah hadis
yang sudah terpenuhi 5 syarat tadi, tapi tidak berarti bahwa ya, tidak berarti bahwa apa namanya? Tidak berarti bahwa hadis itu pasti benar dari Rasulullah SAW. Fenti, ya, la annahu maktun bisihatihi. Jadi hadis ini sahih karena sudah terpenuhi 5 syaratnya. La annahu maktun bisihati, tapi tidak berarti bahwa hadis itu benar, pasti benar. Ya, tidak berarti pasti, tidak berarti pasti benar dalam waktu yang sama. Bahwa dia benar dari Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Li jawazil khata' wa nisyan ala thiqati. Karena apa? Kenapa yuk? Karena orang yang disebut thiqah itu tetap aja manusia. Dia bisa salah, bisa lupa. Jadi kita sebut ada sahih, iya sahih karena sudah terpenuhi 5 syarat. Tapi tidak berarti bahwa hadis itu pasti benar dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak berarti pasti benar dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang disebut thiqah itu masih manusia, bisa salah, bisa lupa. Tapi kita sebut dia sahih karena sudah terpenuhi 5 syarat tadi. Fahim tun? Fahim, alhamdulillah. Faham Allah ya? Allah. Ya. Jadi yang namanya hadis sahih itu tidak berarti 100% benar, enggak. Bisa saja salah. Bisa saja bisa saja ada salahnya. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan ada salahnya. Karena dia adalah, karena itu maka kemudian hadis sahih itu ya seperti itu. Beda dengan hadis mutawatir. Kalau mutawatir pasti benar. Ya. Tapi kalau hadis ahad, meskipun dia sahih, itu masih ada kemungkinan salahnya. Kenapa? Karena tetap aja manusia bawa kok. Manusia disebut siqah pun dia tetap manusia yang punya kekurangan. Mungkin dia pernah salah, tapi karena kita sudah menganggap bahwa dia siqah, maka yang dia bawa adalah kita terima. Paham ya? Karena dia orangnya jujur, maka kita anggap bahwa yang dia beritakan adalah benar. Itu. Jadi apa, sebagai manusia kita memberikan apa namanya, memberikan beberapa persyaratan. Kalau orangnya begini kita terima, kalau orang begini tidak kita terima. Nah seperti itu. Maka ketika orang fiqh ya udah baru kita terima berita-beritanya itu. Itu. Orang fiqh itu ya orang yang hampir-hampir memang nggak pernah salah, hampir-hampir nggak pernah lupa, hampir-hampir nggak pernah bohong gitu, hampir-hampir nggak pernah gitu. Itu yang fiqh seperti itu. Kita melihat bahwa dia orang jujur sekali, nggak mungkin dia berbohong misalnya begitu. Orangnya jujur, orangnya baik, orangnya bertakwa, orangnya kuat hafalan, maka nggak mungkin dia lupa. Tapi tetap dia manusia juga. Yang mana manusia bisa saja dia salah, bisa saja dia lupa. Maka yang disampaikan oleh seorang fiqh itu kita terima. Tetapi ya kita juga memahami bahwa dia manusia, mungkin ada salahnya. Paham ya? Nah, itu. Jadi yang disebut dengan hadis sahih itu adalah hadis yang sudah terpenuhi 5 syarat tadi. Tetapi tidak berarti otomatis dia itu pasti benar dari Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena orang fikih itu tetap bisa salah, bisa lupa. Faham? Mafhum insyaallah ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kebalikannya. Wal murad biqaulihim hadza hadits ghairu sahih. Ya, hadzal hadits ghairu sahih. Annahu lam tatahaqqaq fihi surutus sihhatil khamsah as-sabiqah kulluha aw ba'daha. La annahu kadhibun fi nafsil amr li jawazi isabati man huwa kathirul khata'i. Nah, di sini paham nggak?
Paham nggak? Bisa Al-murad Pak. bisalihin hada hadits ghairu sahih Lalu annahu lam tatahaqqaq fihi syurutus sihhatil khamsah as-sabiqah kulluha aw ba'daha la annahu kadhibun fi nafsil amr. Limadha? Lijawazi isabati man huwa kathirul khata'i. Mafhum? Coba. Ada yang paham nggak? Paham? Mafhum? Akhirnya belum paham Ustadz. Akhirnya belum paham. Nah, jadi yang disebut dengan hadis yang ghairu sahih adalah hadis yang belum terpenuhi apa? Belum terpenuhi apa? Belum terpenuhi 5 5 syarat. syarat. Ya, 5 syarat itu. Kulluha au ba'duha. Semuanya atau sebagiannya. Satu aja tidak ada, maka dia nggak sahih. Tadi kan 5 syarat. Satu aja nggak terpenuhi, itu sudah nggak sahih. Apalagi semuanya nggak ada. Ya. Jadi itu namanya kita sebut dengan hadis ghairu sahih. Itu ghairu sahih. Contohnya, ini apa namanya? Hadis ini misalnya sambung sanadnya. Ya, sambung sanadnya. Kemudian tidak ada illah, tidak ada syudzuz. Tapi rawinya misalnya tidak dhabit. Rawinya adil, tapi nggak dhabit misalnya. Diterima nggak hadisnya? Sahih nggak? Enggak. Nggak dhabit. Tidak. Tidak. Hadisnya nggak sahih. Karena rawinya tidak dhabit. Hafalannya nggak terlalu kuat. Ya, maka dia ditolak hadisnya atau hadisnya nggak sahih. Nah, ketika seperti itu hadis nggak sahih itu, ya, la annahu kadzibun fi nafsil amr. Bukan berarti ini adalah kebohongan. Bukan berarti ini adalah sesuatu yang bohong dari Rasulullah SAW. Bukan berarti ini nggak benar dari Rasulullah SAW. Kenapa? Dijawazi isabati man huwa kathirul khata. Mafhum? Apa itu? Mana isabah? Mana isabah? Lijawazi isabati, ya, lijawazi isabati man huwa kathirul khata. Mana isabah? Ayo, apa? Isabah. Tadi kata apa isabah itu? Hah? Asabah. Yusibu. Soba yusibu. Nah, apa dia asabah yusibu? Menyebabkan. Apa? Menyebabkan. Menyebabkan. Asab apa asab artinya? Asabti apa artinya? Asabti apa asab? Nggak tahu ya, asabti. Terkena musibah. Bukan. Menimpa. Bukan. Ya bisa asobah bisa menimpa. Asobah fulanan. Menimpa fulan. Tapi kalau asabti apa? Telah tertimpa. Asobah fulanun. Nah, asobah fulan. Fulanun. Kalau asobah fulanan berarti menimpa si fulan. Kalau asobah fulanun apa? Asobah fulan. Ayo. Tertimpa. Asobat dari kata sowab. Apa sowab? Benar. Benar. Asabti, kamu benar. Asabti, kamu benar. Lawan dari akhtati. Asabti lawan dari akhtati. Nah, asabah yusibu isabah. Isabah adalah apa? Benar. Orang yang sering salah, bisa nggak dia benar? Bisa. Bisa nggak dia benar? Bisa, Ustaz. Bisa. Orang yang sering lupa, bisa nggak dia benar? Bisa. Bisa. Ya. Jadi orang yang sering salah tidak berarti dia nggak pernah benar. Orang yang sering lupa tidak berarti bahwa dia nggak pernah benar apa yang disampaikan.
Cuman karena kita sudah dianggap bahwa dia adalah orang yang sering salah, maka semua beritanya kita anggap tidak benar. Meskipun mungkin benar. Ya. Nah, seorang rawi yang sudah dianggap bahwa dia itu orang sudah sering salah riwayatnya, maka semua riwayat ditanggap itu nggak benar. Itulah hadis dhaif. Itulah hadis yang tidak sahih. Jadi ada hadis-hadis yang tidak sahih itu karena memang rawinya begitu, rawinya sering salah. Maka semua hadis yang datang dari dia ditolak atau dianggap nggak sahih. Makanya kemudian hadis yang tidak sahih itu tidak berarti dia nggak benar. Mungkin benar dari Rasulullah SAW, tetapi kita hukumi bahwa ini adalah hadis yang tidak sahih. Paham nggak? Paham ya? Makanya kemudian ketika ada hadis dhaif itu tidak serta-merta dibuang. Ketika ada hadis yang tidak sahih, tidak serta-merta dibuang. Gitu. Paham ya? Itu. Kebalikannya, ketika ada hadis yang sahih, tidak serta-merta bahwa itu pasti benar dari Rasulullah SAW. Gitu. Paham? Nah, di sinilah kemudian kita tidak boleh terlalu fanatik dengan hadis sahih dan jangan terlalu benci dengan hadis dhaif. Anti dhaif, yaudah, dhaif buang aja dhaif, buang. Enggak begitu caranya. Ya. Kenapa tadi? Karena dhaif itu adalah diantaranya rawinya kurang kuat hafalan. Maka kalau dia kurang kuat hafalan lalu semuanya salah, belum tentu. Tapi tetap saja kita hukumi hadis dia tidak sahih. Karena dia orangnya adalah tidak kuat hafalan. Tapi bisa jadi itu benar dari Rasulullah SAW. Paham? Ya, paham ya? Nah, itu. Maka, Insyaallah, Ustaz. kita jangan terlalu fanatik dengan hadis yang sahih, tapi juga jangan anti dengan hadis yang dhaif. Hadis dhaif masih boleh dipakai kalau tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Kalau tidak bertentangan dengan ajaran agama secara umum. Ya. Jadi hadis sahih gak selalu kemudian kita harus pakai hadis sahih, belum tentu. Hadis sahih kadang-kadang juga ada bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Gitu. Sehingga jadi tidak cukup hanya sekedar ini sahih maka kita pakai, ini dhaif maka kita buang, nggak begitu caranya. Paham ya? Itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kita nggak boleh terlalu fanatik dengan hadis sahih dan juga jangan anti dengan hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu kadang-kadang bisa dipakai. Ya, bisa dipakai kadang-kadang, nggak selalu. Ya, memang jarang dipakai, tapi kadang-kadang bisa dipakai. Ada beberapa hadis dhaif itu bisa dipakai. Kenapa? Karena dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, dengan hadis sahih lain, dan sesuai dengan ajaran Islam, misalnya begitu. Ya, paham ya? Jadi, Ustaz, nah, Ustaz. Bapak balik. Ustaz, bagaimana kita menghadapi teman, misalkan Ustaz nih, kita punya teman baru hijrah, terus apa ya, pendapat-pendapatnya itu pokoknya ini harus sesuai sunnah, ya kita paham gitu Ustaz. Terus ini hadisnya ini harus yang sahih gitu kayak gini-gini Ustaz. Kita gimana menghadapinya gitu Ustaz? Menanggapi temannya seperti itu kita harus seperti apa? Sedangkan kan ya yang tadi Ustaz jelaskan ya kita tidak boleh terlalu fanatik dengan hadis sahih dan juga dari hadis-hadis dhaif itu kita juga tidak tahu karena mungkin memang ada yang benar. Iya. Ya memang inilah ya. Jadi kalau itulah susahnya kita berhadapan dengan orang yang nggak ngerti masalahnya gitu. Hanya modal semangat aja dia. Hanya modal semangat. Jadi semangat boleh, tapi jangan kemudian harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan.
Makanya kemudian semangat kalau tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan, ya begitu nanti takutnya, ya terlalu fanatik begitu. Makanya kemudian ya kita jelaskan bahwa tidak semua hadis dhaif itu nggak dipakai gitu. Selama dia masih sesuai dengan hadis-hadis yang lain, ya, hadis sahih yang lain, ya itu bisa dipakai gitu. Dan kemudian nggak cukup kita hanya bermodal satu dua hadis, apalagi terkait dengan hukum. Kita harus mencari ya pendapat para ulama-ulama fikih juga. Mereka lah yang ahli fikih itu. Jadi nggak cukup dengan satu hadis dua hadis selesai pasti begini, enggak. Jadi harus juga dilihat bagaimana pendapat-pendapat para ulama-ulama yang lain, ahli fikih terutama. Kalau terkait dengan hukum, ya, kalau terkait dengan hukum, kembalilah kepada pendapat para ulama-ulama fikih. Mereka ahlinya dalam masalah fikih itu, gitu ya. Boleh kita tahu bahwa ini hadisnya sahih, ya, tapi apakah seperti itu pemahamannya dalam mengambil sebuah hadis, ya? Apakah memang harus ini yang dipakai, yang lain apa tidak dipakai, gitu. Karena hadis itu banyak banget, itu nggak hanya itu saja, gitu, ya. Makanya dalam dalam memahami ya banyak hal itu harus tidak cukup dengan satu hadis dua hadis, tapi harus dikumpulkan semua hadis-hadis yang terkait dengan masalah itu. Baru nanti kita bisa memahami secara 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 apa namanya secara rinci dan secara apa secara rinci dan secara globalnya juga. Nah itu. Orang kalau sudah paham tentang masalah berbagai hukum fikih itu nggak jadi masalah, gitu. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada seorang yang hanya mengenal satu hadis, dua hadis, lalu kemudian dia kayaknya dia seorang ahli fikih itu lalu memutuskan begini, 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 itu berbahaya, ya, gitu ya. Ini makanya dalam masalah hukum fikih itu sangat luas, ya, pembahasan sangat luas. Nah, memang kemudian itulah kemudian kalau kalau hanya bermodal satu dua hadis saja, lalu kemudian dia ngambil kesimpulan, ya nggak boleh begitu. Sehingga akhirnya nanti akan banyak apa namanya banyak yang berbeda dengan pemahaman orang Islam secara umum yang memang mereka sudah mengikuti para ulama-ulama fikih yang sudah terdahulu. Makanya kemudian kalau dalam masalah-masalah fikih kembali bagaimana pendapat Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam Hambali, bagaimana pendapat Imam Maliki, gitu supaya nanti kita bisa mengambil pemahaman yang utuh gitu. Ya, jangan hanya bermodalkan satu dua hadis lalu kita simpulkan saja. Ya, ini hanya ini, ilmu ini kan hanya alat untuk bisa mengetahui kalau yang sahih kita pakai, kalau yang dhaif nggak kita pakai kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, masalah hukumnya kembali ke ulama fikih, ya ulama fikih itu, ya. Kemudian pasti kalau fikih itu kalau ada perbedaan pandangan itu pasti mereka punya dalil sehingga kita harus toleran dengan pendapat mereka itu meskipun berbeda dengan pendapat kita karena mereka pasti punya dalil ketika memutuskan seperti itu. Nah, itu ya. Baik. Makanya kita harus buka cakrawala pemahaman kita tentang masalah hadis ini juga ya. Jadi hadis sahih itu tidak serta-merta pasti benar. Hadis yang tidak sahih tidak berarti serta-merta salah. Gitu. Memang secara globalnya kita ambil yang sahih, kita tinggalkan yang dhaif itu globalnya saja. Tapi dalam prakteknya belum tentu seperti itu. Ya, memang perlu pemahaman dan perlu pembahasan yang sangat detail masalah ini. Baik. Tapi kalau ada hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, ya udah, tinggalkan yang dhaif. Nah, itu ya. Hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, udah, ya itu tinggalkan aja. Gitu ya. Nah, ini kalau ada hadis dhaif tapi tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di situ. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan ya, lanjut. Nah, sekarang
Hal yujzam fi isnadin annahu asal asanid mutlaqan. Hal yujzam fi isnadin annahu asahul asanid mutlaqan. Ya, ini pembahasan ini adalah pembahasan tentang apa namanya asal asanid ya, asal asanid. Bahwa seorang musannif atau musannif atau musannif Pengarang kitab. Pengarang, Ustaz. ya, seperti Imam Bukhari itu musannif namanya. Imam Bukhari, Imam Muslim itu namanya musannif ya, yang punya kitab-kitab hadis itu namanya musannif. jadi apa namanya yang biasanya disebutkan rawahul Bukhari, rawahul Muslim itu namanya musannif sebenarnya, nama musannif. Dia rawi yang tapi dia rawi yang musannif, yang membuat buku. Ya, musannif. Nah, baik. Seorang musannif itu ketika membawa sebuah hadis, ya, ketika membawa sebuah hadis itu kan biasanya kan dia hanya nyebut satu jalur riwayat, satu jalur riwayat. Padahal dia itu biasanya mendapat dari berbagai macam jalur, ya gitu. Mendapat dari berbagai macam jalur. Misalnya gini, Imam Bukhari gurunya banyak sekali, ada lebih dari 20, lebih dari 50 orang. Ya, gurunya Imam Bukhari. Kadang-kadang dia mendapat dari misalnya dari 5 guru, itu semua sama hadisnya. Dari 5 guru semua sama hadisnya. Tapi kan beda jalur-jalurnya. Ya. Misal gini, ada gurunya Bukhari, ada A, B, C, D, E gitu ya. A, B, C, D, E ya. 5 orang. A, B, C, D, E, misalnya 5 orang. Dia mendapat satu hadis dari 5 guru ini semuanya. Ya. Nah, misalnya A ini dari siapa? Mungkin A ini dari misalnya A ini dari G. Ya, kalau B dari misalnya dari F gitu kan. Yang C mungkin dari H misalnya begitu kan. Nah, kan bisa gitu kan? Kan yang hadisnya bisa begitu. Atau bisa juga A, B, C, D ini semua dari F misalnya. A dari F, B dari F, C dari F, semua dari F semuanya. Satu orang misalnya begitu. Ya. Atau bahkan sesungguhnya yang A, B, C, D, E itu bisa juga dari beberapa guru yang lain juga. Yang A misalnya dapat dari mana? Misalnya dari 2 orang atau 3 orang guru misalnya. Tapi ketika menyampaikan kepada Imam Bukhari kan satu orang aja ya kita sebutin. Jadi jadi seorang musannif itu biasanya adalah mendapat hadis itu dari beberapa jalur. Tapi ketika dia tulis di dalam kitabnya itu cuma satu jalur. Ya, itu cuma satu jalur. Ya kan? Nggak mungkin semua jalur, nggak mungkin. Dia itu satu jalur aja. Imam Bukhari kan dari A, B, C, D, E. Tapi dia mengatakan haddatsani A, dari A. Saya dari A. Gitu. Yang B, C, D, E nggak disebut. Saya dari A dari siapa? Terus ke atas sampai Rasulullah SAW. Berarti itu satu jalur. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah jalur yang dipakai itu yang paling sahih menurut Imam Bukhari? Sementara jalur B-nya kurang sahih, jalur C-nya kurang sahih, sehingga dia ambilnya A. Atau mungkin ada ini beberapa semua sahih, tapi ini yang paling kuat kesahihannya, sehingga dia pakai A, bukan B, bukan C, bukan D, E. Nah, itulah itu di sini. Hal yujzam fi isnad annahu asahul asanid mutlaqan. Apakah harus yujzam itu, apakah diharuskan di dalam satu sanad
bahwa itu adalah merupakan asahul asanid mutlakon. Itu merupakan sanad yang paling sahih secara mutlak. Dari Imam Bukhari misalnya dari A, dari B, dari C, dari D. Lalu kemudian disampaikan dari A saja. Dari B enggak, dari C enggak. Dipilihkan dari A saja. Nah, Imam Bukhari ketika milik A saja, bukan B, bukan C, itu karena dia memandang bahwa A ini adalah biasanya adalah yang paling bagus, yang paling sahih, yang paling kuat. Ya, itu. Itu jadi makanya kemudian ditanya, hal yujam apakah harus begitu? Apakah harus yang paling kuat yang disebut itu? Nah, jawabannya adalah tidak harus seperti itu. Artinya bahwa ketika Imam Bukhari misalnya dari A, bukan dari B, belum tentu A ini adalah lebih bagus dari yang B. Gitu, belum tentu. Ya. Tapi kemudian kan lihat juga kan juga lihat di atas juga. Di atasnya. Jadi yang orang kedua ini misalnya A dari B. Kalau B A dari G, yang B dari F misalnya. Kan sekarang kalau perbandingan A sama B ini ya A dari Imam Bukhari dari A dari B, A-nya dari G, B-nya dari F misalnya. B dari F, A-nya dari G. Nah, kan kalau A dan B ini misalnya A lebih bagus misalnya, atau B lebih bagus misalnya ya, A dan B lebih bagus taruh lagi. Tapi Imam Bukhari ambil A, mungkin pandangan dia yang di atasnya. A dari G, B dari F. G dengan F ini lebih bagus mana? Mungkin lebih bagus dari G, bagusnya ada G lebih bagus, F-nya kurang. Tapi yang di bawah B lebih bagus dengan A. Nah, di sini Bukhari mengambil yang A dari G, karena G-nya lebih bagus ketimbang F. Bisa seperti itu. Ya. Nah, maka kemudian di sini hal yujzam fi isnadin annahu asahul asan mutlaqan. Apakah diharuskan bahwa di dalam setiap sanad itu ya bahwa sanad yang dipakai itu adalah merupakan sanad yang paling sahih secara mutlak. Maka al-mukhtar memang khilaf nih para ulama khilaf. Al-mukhtar yang dipilih adalah annahu la yujzam, tidak harus seperti itu. Tidak harus fi isnadin annahu asahul asad mutlaqan. Jadi tidak harus sanad yang dipilih adalah yang paling sahih secara mutlak. Kenapa? Li'anna tafawuta maratibis sihhati mabniyun ala tamakkunil isnadi min syurutis sihhati. Karena perbedaan, tafawut itu perbedaan. Karena perbedaan ya tingkatan sahih itu dibangun di atas kemapanannya sanad dari persyaratan sahih. Jadi gini maksud saya, mungkin aja misalnya B dari F ya, B dari F itu sebenarnya B kuat, F kuat misalnya. Lalu A kurang kuat sebenarnya, tapi G kuat. Nah, kenapa Bukhari bisa ambil A, bukan dari ya bisa jadi karena di sisi lain ya hubungan antara A sama G itu lebih kuat hubungannya. Sementara dibanding dengan B dengan F kurang kuat hubungannya. Meskipun secara pribadinya B sangat kuat, F sangat kuat. Tapi hubungan antara guru dan muridnya kurang kuat. Sehingga kemudian A dari G itu diambil karena hubungannya lebih kuat. Misalnya A dengan G ini misalnya adalah A ini adalah murid tersayangnya, murid yang tersayang. Hampir-hampir nggak pernah pisah dari gurunya, A dengan G ini, misalnya begitu. Sementara B sama F ini nggak seperti itu hubungannya. Gitu. Maka bisa jadi adalah A dari G itu lebih kuat ketimbang B dari F. Nah, gitu. Meskipun kalau secara personal, A dengan B, mungkin B itu lebih kuat. Gitu. Tapi kalau satu hubungan antara A dengan G, B dengan F,
hubungan A dengan gitu lebih kuat, sehingga ketika A ngambil dari gitu sangat kuat sekali karena hubungannya kuat, gitu ya. Seperti misalnya hubungan antara anak dan bapak itu kuat banget. Maka ketika ada seorang rawi itu ngambil riwayat dari bapaknya itu kuat banget karena dia hubungan anak sama bapak, nah, gitu ya. Sehingga tidak diragukan tentang ke apa namanya itisolnya itu nggak diragukan bahwa dia mutasil. Nah gitu. Baik ya, itu secara ini bahwa tidak mesti ya. Jadi saya kasih tahu bahwa Imam Bukhari misalnya, Imam Bukhari sebenarnya ketika dia ngambil hadis ya, hadis-hadis yang di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau itu cuma ngambil kalau nggak salah cuma 2 pilihan. Jadi misalnya ketika dia itu punya 5 guru misalnya, 5 guru. Jadi dia itu punya hadis dari 5 guru, maka dipilih cuma 2 yang terbaik di antara mereka. Ya, Imam Bukhari ini ketika memang dia ngambil hadis dari 5 guru, maka dia hanya ngambil 2 yang terbaik antara A dan B misalnya. Yang C, D nggak diambil untuk hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Makanya dalam Sahih Bukhari itu adalah rawi-rawi yang hebat, rawi yang kuat banget. Karena Imam Bukhari hanya mengambil 2 orang terbaik saja dari semua guru-guru dia. Ya, itu dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim, beliau di dalam kitab Sahih Muslimnya itu ngambil tiga guru. Jadi tiga guru terbaik. Misalnya A, B, C, D, E misalnya, dia ngambil hanya A, B, C aja. A, B, C yang terbaik. Jadi itu Imam Muslim. Maka dalam Sahih Muslim pun begitu, apa namanya rawi juga rawi yang kuat karena dia ngambil hanya 3 orang terbaik di antara rawi-rawi tersebut. Baik ya. Nah di sini kemudian apa namanya, apakah harus yang terbaik itu nggak harus karena memang beda-beda nanti. Lianna tafawut maratib sihhati mabnin ala tamakkun al-isnad min surut sihhati. Wayandur, nah nih, wayanduru dan jarang ya. Wayandur tahakkuku a'la darajat fi jami'i syurutis sihhati dan jarang terlaksana ya, terjadi tingkatan yang paling tinggi di semua persyaratan kesahihan. Gitu ya. Kan gini, ada hadis yang ini rawinya sangat adil nih gitu. Tapi mutasilnya kurang mutasilnya. Ada yang mutasilnya sangat bagus sekali mutasilnya ini, tapi kekuatan rawinya, keadilannya kurang kuat. Nah, itu ada seperti itu. Makanya kemudian nggak selamanya bahwa ketika rawinya adil semua lalu mutasil kuat, nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang mutasilnya kuat banget, keadilannya kurang. Atau adil tapi lebihnya kurang, ya. Atau dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jarang terjadi terpenuhi semuanya itu sangat jarang. Jadi ini paling mutasil, ini paling adil, paling dobit, paling nggak itu jarang seperti itu, jarang seperti itu. Karena memang apa namanya, dan itu kan semua kan penilaian manusia juga, ya. Masing-masing orang bisa menilai. Kadang Imam Bukhari dengan imam yang lain kadang berbeda pendapat. Ya, menurut Imam Bukhari ini yang paling kuat, menurut orang enggak, yang lain yang lebih kuat lagi, dan seterusnya. Itu pendapat manusia. Sehingga memang yang dulu jarang terjadi ya dalam satu hadis misalnya itu adalah a'la darajat fi jami'i syurut as-sihah. Maka maka yang lebih bagus adalah al-imsak anil hukmi li isnadin bi annahu asahul asanid mutlaqan. Ya, ma'adzalika faqad nukila an ba'dil a'imma al-qawl fi asal asanid wa dhahir anna kulla imam rajjaha ma qawiya indahu. Nah, oleh karena maka lebih bagus adalah berpegang pada menghukumi ya sanad itu dengan asahul asanid mutlaqan. Jadi secara umum aja, secara mutlak aja. Mana yang sanad yang paling sahih itu yang mana, itu mutlak aja. Nggak usah rinci-rinci, kalau rinci itu susah karena masing-masing bisa berbeda-beda.
Wa ma'adzalika, nah, wa ma'adzalika nukila an ba'dil a'imma al-qaul fi as-sahil asanid. Dan para ulama-ulama sudah punya pendapat-pendapat tentang mana yang termasuk asahul asanid. Sanad-sanad yang paling sahih. Ya. Wadh-dhahir, meskipun secara dhahir adalah anna kulla imam rajjaha ma qawiya indahu. Para imam punya pendapat tersendiri-sendiri masing-masing. Mana syarat yang paling sahih itu mana itu. Mereka punya pendapat sendiri. Famin tilkal aqwal anna asahhaha majalina nih. Ini ya sudah pendapat para ulama secara umum ini. Ini namanya asahul asanid namanya. Jadi sanad yang paling sahih atau disebut dengan silsilah dahabiyah. Silsilah apa? Dahabiyah. Jadi rangkaian sanad emas. Silsilah dahabiyah emas ya. Jadi disebut dengan asahul asanid atau disebut dengan silsilah dahabiyah. Baik. Mahia al-awwal az-Zuhri an Salim an abihi. Nah, ini ya. Az-Zuhri an Salim an abihi. Jadi yang pertama ini adalah Zuhri, Imam Zuhri ya, Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus Az-Zuhri an Salim dari Salim, an abi dari bapaknya. Man Abu Huna? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar itu kuat banget. Itu namanya silsilah dahabiyah atau dinamakan asal asanid. Ini pendapat siapa? Ini ruwiya dzalika an Ishaq bin Rahuya wa Ahmad. Ini menurut Imam Ar-Rahuya, ya, menurut Imam Ishaq bin Rahuya dan Imam Ahmad. Bahwa yang paling sahih riwayat itu adalah riwayat dari Zuhri an Salim an Ibni Umar. Dia disebut sebagai asah asanid menurut Imam Ishaq bin Rahuya dengan Imam Ahmad. Yang kedua, Ibnu Sirin an Abidah an Ali. Ibnu Sirin an Abidah an Ali. Ini menurut siapa? Ruwiyah dari an Ibnu Madini wal Fallas. Ini menurut Imam Ibnu Madini dan Al-Fallas. Jadi sanad yang paling sahih adalah Ibnu Sirin an Abidah an Ali. Yang ketiga adalah Al-A'mas an Ibrahim an Al-Qamah an Abdillah. Ya. A'mas an Ibrahim an Al-Qamah an Abdillah. Ini Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Abdullah bin Mas'ud maksudnya, ya. Al-A'mas an Ibrahim an Al-Qamah an Abdillah bin Mas'ud. Ini menurut saya menurut Ruwiyah dzalika an Ibnu Ma'in. Yang keempat dal Az-Zuhri an Ali bin Husain an abihi an Ali. Az-Zuhri an Ali bin Husain an abihi an ya. Ruwiyah dzalika an Abi Bakar bin Abi Syaibah. Jadi Zuhri dari Ali bin Husain, ini Ali bin Husain ya, bukan Husain ya. Ali bin Husain, anaknya Husain. An Abi dari siapa? Dari Husain. Husain dari Ali, bapaknya juga. Nah, gitu ya. Az-Zuhri an Ali bin Husain, an Abi an Ali. Rawadzalika an Abi Bakar bin Abi Syaibah. Ini menurut Abu Bakar bin Syaibah, inilah yang paling asal sanad. Sanad yang paling sahih ini. Malik, yang kelima adalah Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Ini pendapat siapa? Pendapat dari Al-Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengatakan bahwa rawi yang paling kuat adalah sanad yang paling sahih adalah Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Kenapa begitu? Karena Imam Malik ini adalah keponakannya Nafi'.
Nafi itu adalah pamannya Imam Malik, sekaligus gurunya. Jadi pamannya Imam Malik, sekaligus gurunya Imam Malik itu Nafi. Hubungan sangat kuat, hubungan sangat kuat sekali. Malik dan Nafi. Nafi itu dengan Ibnu Umar itu dulu adalah mantan budaknya kalau nggak salah, mantan budaknya. Sehingga Nafi dengan Ibnu Umar telah sangat dekat banget juga. Makanya kemudian Malik an-Nafi itu sangat kuat ya, riwayatnya kuat banget. Jadi itu ya Malik an-Nafi an Ibnu Umar, ini menurut Imam Bukhari. Nah, ini semua adalah merupakan pendapat para ulama-ulama. Inilah yang disebut dengan ashahul asanid. Jadi sanad yang paling sahih itu mereka ini. Ya, Zuhri an Salim an Abihi, atau Ibnu Sirin an Abidah an Ali, Al-A'mas an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah, Az-Zuhri an Ali bin Husain an Abi an Ali, kemudian Malik bin Nafi an Ibnu Umar. Nah, ini kan merupakan sanad yang paling sahih, ya, sanad sahih menurut masing-masing mereka. Kalau menurut Imam Bukhari ya Nafi, Imam Malik an Nafi an Ibnu Umar, itu Imam Bukhari. Yang lain lagi. Tapi paling tidak, ini semuanya adalah merupakan riwayat yang sangat kuat sekali. Gitu. Semua sepatu ini adalah riwayat yang kuat sekali ini. Makanya 5 ini tetap aja disebut min asahil asanid. Ya, min asahil asanid. Inilah apa namanya di antara sanad-sanad yang paling sahih ini. Kalau sudah mendengar bahwa ada hadis misalnya, kok misalnya an-Naf apa an-Malik an-Nafi, oh udahlah itu langsung sahih aja udah. Nggak usah cerita lagi, karena ini paling kuat udah. Atau Ibnu Sirin an Abidah an Ali, udah ini pasti sahih udah. Nah gitu. Ya. Ini karena ini adalah ashahul asanid. Ini adalah sanad-sanad yang paling sahih. Baik ya. Apa masalah ya? Nah ini juga disebut dengan silsilah dahabiyah, silsilah emas ya ini. Ustadz, Nah, Ustadz Afwan, yang da itu abihi hi-nya ke siapa? Hah? Yang da yang nomor 4. Abi ya Husain maksudnya. Ali bin Husain an Abi an Husain maksudnya. Syukran Ustadz. Baik ya. Nah sekarang adalah mahwa awwalu musannafin fi sahih mujarrad. Mahwa awwalu musannafin fi sahihil mujarrad. Jadi kitab apa ya yang paling pertama kali yang dikarang oleh ulama yang isinya hanya hadis-hadis sahih. Ya. Dulu Imam bin Syihab Az-Zuhri itu disuruh oleh oleh Khalifah Umar bin Aziz untuk mencatat semua hadis-hadis, gitu ya. Itu Ibnu Az-Zuhri. Tapi beliau waktu itu belum sampai pada tingkat mengumpulkan yang sahih-sahih saja. Jadi beliau hanya mencatat semua hadis itu supaya tidak hilang hadis tersebut. Maka di situ masih ada campur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Nah, kemudian siapa yang pertama kali atau kitab apa yang pertama kali dikarang oleh para ulama yang di dalamnya itu hanya berisi hadis yang sahih saja. Yang tidak sahih nggak ditulis di situ. Itu pertanyaannya. Ma huwa awwalu musannafin fi sahihil mujarrad. Ya, di dalam sahih saja. Awwalu musannafin fi sahihil mujarrad Sahihul Bukhari. Thumma Sahih Muslim.
wa huma asahhul kutub ba'dal Qur'an. Wa qad ajma'atil ummah ala talaqi kitabaima bil qabul. Paham ya? Jadi kitab yang di dalamnya isinya adalah sahih saja, yang pertama kali dibuat, dikarang oleh ulama itu adalah Sahih Bukhari. Imam Bukhari yang pertama kali. Imam Bukhari yang pertama kali adalah Sahih Bukhari. Kemudian berikutnya Sahih Muslim oleh Imam Muslim. Ya, dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini adalah merupakan asahhul kutubi ba'dal Qur'an. Ia merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu sudah kesepakatan para ulama. Bahwa kitab yang paling sahih di dunia ini setelah Quran dan setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Paham? Waqad ajba'atil ummah ala talaqi kitabain bil qabul, dan semua umat sudah sepakat ya untuk menerima kitab mereka ini, kitab Bukhari dan Muslim ini. Kelas? Baik. Saya tanya sekarang, ada tahu nggak apa nama kitab Sahih Bukhari? Nama aslinya apa? Dan tahu? Nama aslinya. Ini kan nama terkenalnya Sahih Bukhari. Nama gampangnya itu Sahih Bukhari. Tapi nama aslinya apa namanya? Coba, Anda tahu nggak? Atau? Ya. Al-Jami Boleh. As-Sahih. Hah? Al-Jami As-Sahih. Nah, Al-Musnad masih kurang. Al-Jami. Coba tulis semuanya ya. Namanya adalah Al-Jami Al-Musnad As-Sahih. Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Jadi ada Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wasunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Sudah semuanya? Sudah terus semuanya? Ada ketinggalan? Sahih Mukhtasar. Mana ulang lagi. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi, ya, min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Sudah? Coba Salsabila sebutin. Al-Jami Al-Musnad Al-Mukhtasar min Kurang. Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min sunanihi wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama Sahih Bukhari. Nama kitab Sahih Bukhari ya. Dari namanya pun sudah menunjukkan ya bahwa hadis kitab ini adalah kitab Al-Jami'. Apa Jami' maksudnya? Mengumpulkan semua bab dalam Islam. Itu namanya Al-Jami'. Maka tentang apa aja ada di situ. Jadi dia bukan hanya masalah ibadah, tapi masalah-masalah yang lain. Ada masalah akidah, ada masalah ibadah, ada masalah akhlak, dan lain sebagainya. Itu namanya Al-Jami'. Artinya buku itu sudah mengumpulkan semua bab tentang masalah agama. Al-Jami'. Ya. Jadi artinya
Ini kitab hadis, tapi dia adalah kitab yang sudah mengumpulkan semua bab-bab dan masalah agama. Itu jami. Al-Musnad, apa al-Musnad maksudnya? Apa yang Musnad itu? Kemarin kita bahas apa Musnad itu? Hah? Kitab Apa? Sifat hadis. Al-hadis apa? Al-marfu, ya kan? Al-hadithul marfu, al-hadis al-muttasil al-marfu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya adalah berarti hadis yang ada di situ adalah hadisnya adalah marfu sampai kepada Rasulullah SAW semuanya. Musnad. As-sahih berarti semuanya adalah sahih semuanya. Al-mukhtasar. Apa mukhtasar? Ringkasan. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu ya yang ditulis di dalam kitab ini itu cuma ringkasan aja. Artinya nggak semua hadis di situ. Dia punya banyak hafalan hadis, tapi yang di sini itu pilihan aja, pilihan-pilihan yang diringkas aja. Belum semua hadis dimasukkan ke sini. Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW. Ya, dari perkara-perkara Rasulullah SAW, wa sunanihi dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, wa ayami dan hari-hari Rasulullah SAW. Jadi dia adalah mukhtasar, bukan semua hadis yang dia ketahui lalu masuk ke sini, enggak. Dia pilih-pilih hadisnya. Enggak semua hadis dimasukkan ke situ. Baik ya, itu nama kitab Sahih Bukhari. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Baik. Kalau hadis Sahih Muslim apa namanya? Anda tahu nggak? Mirip, ada kemiripan dengan Sahih Bukhari, tapi beda. Nggak tahu. Baik. Sahih Muslim tulis ya, Sahih Muslim. Nama hadis Sahih Muslim adalah nggak pakai Al-Jami. Kalau tadi Sahih Bukhari Al-Jami. Kalau Sahih Muslim adalah Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Udah? Ya, Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar binaqlil adli. Ya, binaqlil adli anil adli ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar binaqlil adli anil adli ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama kitab Sahih Muslim. Sudah? Sebutin dirwah. Dirwah, sebutin. Ayo dirwah, ada suaranya. Al-Musnad. Al-Musnad. Mana suaranya nggak keluar? Katakan suara dirwah. Coba Khadijah. Khadijah. Mas. Kedengaran suaranya dirwah. Coba Khadijah buka suaranya. Sebutin Khadijah. Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar fi naqlil adli anil adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Itu nama hadis Sahih Muslim ya. Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar fi naqlil adli anil adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Jadi itu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi gampangnya adalah itu Sahih Bukhari dan Muslim. Nama gampangnya begitu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Nah,
Kalau nanti dibaca dalam ya kalau nanti dibaca misalnya dalam beberapa ini nanti akan temukan tuh ucapan Imam Syafi'i. Coba. Ini kan para ulama sepakat bahwa apa namanya ashahul kutub ba'dal Quran itu Sahih Bukhari, Tsumma Muslim, ya. Itu sepakat para ulama. Tapi Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini. Ashahul kutub ba'dal Quran al-Muwatta' Imam Malik. Ya, ucapannya Imam Syafi'i dia mengatakan ashahul kutub ba'dal Quran al-Muwatta' li Imam Malik. Kenapa begitu ya? Ada bisa jawab nggak? Silakan ada jawab. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan ashahul kutub ba'dal Quran adalah al-Muwatta' li Imam Malik? Lam na'rif Ustaz. Apa? Belum tahu. Belum tahu. Ya coba kira-kira kenapa? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa ashahul kutub ba'dal Quran adalah al-Muwatta' li Imam Malik? Karena mungkin lebih dulu lahir Imam Iya. Imam Jadi Al-Ghazali. waktu Imam Syafi'i itu ya belum lahir Imam Bukhari. Atau Imam Bukhari belum nulis kitab itu, belum ada kitab Sahih Bukhari, belum ada. Jadi pada masa Imam Syafi'i itu belum ada Sahih Bukhari. Imam Syafi'i meninggal pada tahun berapa? Masih ingat? Masih ingat? Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 200? 204. 204. Imam Bukhari lahir tahun berapa? Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari lahir tahun berapa Imam Bukhari? Masih ingat? Hah? Belum ya? Belum. Sudah. Imam Muslim adanya. Imam Apa? Muslim. Belum ya? Oh, belum. Imam Bukhari lahir 194. 100. Artinya ketika Imam Syafi'i itu meninggal dunia, Imam Bukhari masih berumur 10 tahun. Belum menulis, ya. Nah, ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Muslim baru lahir. Imam Bukhari baru berumur 10 tahun. Jadi belum ada kitab Sahih Bukhari. Makanya waktu itu Imam Syafi'i mengatakan ashahul kutubi ba'dal Quran al-Muwatta' li Imam Malik. Ya. Jadi jangan salah ya dia. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa ashahul kutub ba'dal Quran adalah al-Muwatta' li Imam Malik. Ustadz Afwan. Nah, Waktu qad intaha. Liana saya dan Ustadz Faris. udah masuk. Iya Ustadz tadi udah minta link. Baik ya, naktafi lahuna ya. Insyaallah nuwasil insyaallah fil badal itu insyaallah ya. Ada Insyaallah. Baik, ya, insyaallah nuwasil insyaallah ya. Pada Idul Fitri insyaallah. Baik. Jadi pada Fitri kita masih biasa dulu ya Mas ya. Masih biasa dulu, nanti setelah itu baru nanti kita offline aja deh anunya usianya nanti. Baik. Jadi pernah نشكركم على ونكتفي هنا نختتم بالحمدلله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jangan ada